नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जुलाई 20 तारिख रविवार। आज जिला प्रथम खबर बलंगा नाबालिका घटना उठुची पड़ुची राज्य। बालेश्वर पीड़िता मृत्यु मामला पर यह द्वितीय घटना सारा राज्य को दोहलाई देछि। सारा राज्य में विरोध बढ़ी चली, राजनीति जोर धरिछि। महिला सुरक्षा नहीं विरोधी रास्ता को ओह्लाइछन्ति। आउरी भितर सरकार को कड़ा समालोचना करिछन्ति विरोधी दलर नेता नवीन पट्टनायक। बलंगा नाबालिका घटना को नहीं खेद प्रकाश करछन्ति विरोधी दलर नेता नवीन पट्टनायक। सरकार को टार्गेट कर असंतोष झाड़ी सप्ताह भितर स्पष्ट दिबालोकरे दुईटी घटना घटिला। प्रत्येक दिन महिला खबर सामना को आसुछि। यह केवल हिंसा नुहे हुगुला शासन व्यवस्था बोली दर्शाइछन्ति नवीन। से आहुरी मध्य कहिछन्ति सरकार अपराधी माने दंड को भय करूनाहांती। सरकारी निष्क्रियता पई ओडिशा महिलांक पई असुरक्षित पालटि जाइछि। एभली घटना केमिति न घटिबो बोली सरकार प्रतिश्रुति देबे कि कुंभकर्ण निद्रारु उठी केबे कार्यानुष्ठान नेबे बोली प्रश्न करिछन्ति नवीन। परवर्ती खबर ओलंपिक 2036 पई प्रस्तुति करथुबा खेलाड़ी को प्रति मासरे मिलिबो 50,000 टंका। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह ओलंपिक 2026 प्रस्तुति चलाइथिबा एथलेट को आर्थिक प्रोत्साहन संपर्क में घोषणा करछन्ति। से कहिछन्ति ओलंपिक प्रस्तुत चलाइथिबा पाखापाखि 3,000 खेलाड़ी को सरकार प्रति मासरे 50,000 टंका देउछन्ति। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 रे अंशग्रहण करथिबा भारतीय टीम रो सम्मान समारोह को संबोधित करी शाह एपरि कहिछन्ति। परवर्ती खबर एम्स परिसर रे विक्षोभ मना। भुवनेश्वर एम्स परिसर रे विक्षोभ नाराबाजी मना। लटा जारी कले एम्स कर्तृपक्ष। एम्स परिसर रे विक्षोभ नाराबाजी करि परिबे नाही केही। मेडिकल रे रोगी सेवा दृष्टि विक्षोभ नाराबाजी करिबा पई मना करा जायछि। फकीरमोहन कॉलेज छात्री घटना रे हुलस्थुल होइतिला सारा राज्य। भुवनेश्वर एम्स रे चिकित्साधीन अवस्था पीड़िता छात्री मृत्यु पर मेडिकल परिसर रे विभिन्न राजनीतिक दल पक्षरु विक्षोभ प्रदर्शन करा जायतिला, जाहाकु नै रोगी सेवा विघात मध्य सृष्टि होइतिला। एबे पुणी निमापड़ा अंचल रे जणे नाबालिका लगाई उद्यम करा जायछि। नाबालिका को गुरुतर अवस्था एम्स मेडिकल रे भर्ती करा जायछि। परवर्ती खबर आग सप्ताह रे ब्रिटेन मालदीप जिबे मोदी। उत्तेजना पर प्रथम मालदीप गस्त। पुणी थरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिनिया विदेश गस्त जिबे। से आसंता सप्ताह रे ब्रिटेन एवं मालदीप गस्त करिवे। एही समय वाणिज्य चुक्ति एवं संपर्क को प्रोत्साहित करबा उपरे ध्यान दिया जिवो। प्रधानमंत्री मोदी को गस्त प्रथम पर्याय 23-24 जुलाई रे युक्तराज्य हेबो, जेउटारे से ऐतिहासिक भारत यूके मुक्त वाणिज्य चुक्तिनामा FTA स्वाक्षर करिवे। এই চুক্তিনামা শুল্ক হ্রাস করে ব্রিটেন को भारतीय रप्तानी 99% को प्रभावित करिबो। यह भारत को मध्य लाभ देबो एवं हिस्की एवं कार पर ब्रिटिश रप्तानी को मध्य सुविधा देबो। परवर्ती खबर प्रभाती परिडांक बासभवन को टमाटो माड़। प्रभाती परिडांक बासभवन उपरे टमाटो माड़ होईछि। प्रभाती को टमाटो नादी देला कांग्रेस। बालेश्वर FM कॉलेज छात्री ताती जाई कमिनिया होबे। पुणी थरे बलंगारे जने छात्री को किछि दुर्बृत्त किरोसिन ढाली लगाई देछन्ति। बालेश्वर FM कॉलेज छात्री ताती जाई कमी नाही। आउ एबे पुणी थरे बलंगारे जने छात्री को किछि दुर्बृत्त किरोसिन ढाली लगाई देछन्ति, जाहाकु ने एबे पुणी थरे तेजिछि राजनीति। घटनाटी उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडांक अंचल रे होइतिबारु महिला कांग्रेस एबे उपमुख्यमंत्री को टार्गेट करिसन्ति। बलंगा नाबालिका घटना रे 10 जन को पचराउचरा करुछि पुलिस। अतिरिक्त एसपी को नेतृत्व रे चलिछि पचराउचरा। परवर्ती खबर वीजा संकट भांगिला छात्र छात्री स्वप्न। भारतीय छात्र छात्री अमेरिका स्वप्न चूरमार। वीजा संकट रे घांटी होउछन्ति छात्र छात्री। कारण अमेरिका रे फॉल सेमिस्टर आरंभ हेबा पई आ रहिला मात्र 2 सप्ताह रु कम समय। एभली परिस्थिति मध्ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को वीजा कटकणा भारतीय छात्र छात्री अमेरिका स्वप्न को भांगी माटी मिसाई देछि। विदेशी छात्र छात्री वीजा इंटरव्यू स्लॉट खोलुनी। या सहित वीजा रिजेक्शन हार रे मध्य देछि बड़ वृद्धि। एभली परिस्थिति रे चलित वर्ष अमेरिकीय विश्वविद्यालय गुड़िकरे भारतीय छात्र छात्री संख्या 70% खसी पारे बोली एक रिपोर्ट अनुमान करा जायछि। परवर्ती खबर प्रमोशन पई धराधरी चलिबो नै। ऑफिसर को राजस्व विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिवंक तागिद। ऑफिसर को राजस्व विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिवंक तागिद। प्रमोशन पई धराधरी चलिबो नै कहिले देवरंजन सिंह। प्रदर्शन आधार रे राजस्व अधिकारी शिष्या लेखा जीव। प्रदर्शन को 1 ରୁ 5 भितर रेटिंग करा जायछि। एआई जरिए ऑफिसर कार्यरत जमा करा जिवो। प्रमोशन पई राति अधिया काम की धराधरी कले चलिबो नाही। केवल निज ड्यूटी रे भल प्रदर्शन कले प्रमोशन दिया जिवो। एहा सो रजिस्ट्रार ऑफिस रे केमिति काम हुए ताहार पोलो खोलिले देवरंजन सिंह। परवर्ती खबर कैंसर रोग मुक्ति देव वैक्सीन। कैंसर रोग पई आज पर्यंत कौनसी वैक्सीन आविष्कार होई पारि नाही, किंतु वर्तमान एने किछि गुरुत्वपूर्ण तथ्य आसीछि। तबे वैज्ञानिक माने एपरि एक टीका तयारी करछन्ति जाहा द्वारा कैंसर दूर होई परिबो। फ्लोरिडा विश्वविद्यालयर वैज्ञानिक माने mRNA नामक एक टीका तयारी करछन्ति, जाहा कि ट्यूमर विरोध रे शरीर प्रतिरक्षा शक्ति को वृद्धि करिबो।
ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଟିକାକୁ ମୂଷା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟିକା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମୂଷାର ଏକ ଦୃଢ ଟ୍ୟୁମର ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟୁମର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁମର ପ୍ରୋଟିନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିନଥିଲା, ବରଂ କ୍ୟାନ୍ସର ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ତେବେ ମୂଷା ପରେ ଏହାକୁ ମଣିଷ ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ନେଇ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲେଶ୍ୱର ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ତଦନ୍ତ ଟିମ୍ର ତନାଘନା। ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ଭିତରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମିଳିଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ଘଟଣା ଦିନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଜଣେ ଯୁବତୀ ସ୍କୁଟିରେ ଆସି ପେଟ୍ରୋଲ ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କର୍ମଚାରୀ। ସେପଟେ କଲେଜରେ ୟୁଜିସି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତନାଘନା। ଛାତ୍ରୀ ଓ କଲେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଟିମ୍ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନେପାଳରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ବ୍ୟାନ୍। ନେପାଳରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଟେଲିଗ୍ରାମ। ନେପାଳ ସରକାର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅନଲାଇନ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ଏବଂ ବେଆଇନ ଅର୍ଥ କାରବାର ଭଳି ଗୁରୁତର ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ନେପାଳ ଦୂରସଞ୍ଚାର ପ୍ରାଧିକରଣ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଟେଲିକମ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ବ୍ଲକ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନେପାଳରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ ଠକେଇ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବଢୁଛି ଏବଂ ଏହା ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଭଳି ଗୁରୁତର ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସୂଚାଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୂରସଞ୍ଚାର ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପକୁ ବନ୍ଦ ବ୍ଲକ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୁଗୁଲ ଓ ମେଟାକୁ ଇଡିର ନୋଟିସ ଜାରି। ଅନଲାଇନ ମାମଲାରେ ଗୁଗୁଲ ଓ ମେଟାକୁ ଇଡି ନୋଟିସ ପଠାଇଛି। ଉଭୟ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ନୋଟିସ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ 12ରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ଇଡି ସମନ କରିଛି। ଅନଲାଇନ ବେଟିଂ ଆପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଇଡି ସମନ କରିଛି। ମହାଦେବ ଅନଲାଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ କାରବାର ତଦନ୍ତ ପରିସରରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦି 42 ଦେଶ ବୁଲି ପାରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ମଣିପୁର ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କଲେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଶନିବାର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୈସୁରରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭାଜପାକୁ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଣିପୁରରେ ହିଂସା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନିରବତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 42ଟି ଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଥରେ ମଧ୍ୟ ମଣିପୁର ଗସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ମଣିପୁରରେ ଜାଗତିକ ହିଂସା ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଛି, ଯାହା ଉପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ଲଗାତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 7 କୋଟି 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 22ଟି ଦୁଗ୍ଧ ପରିବହନ ଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ବଢିବ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ। ଗୁଜରାଟ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଡେଲ ଭଳି କାମଧେନୁ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଗୋପାଳନର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ। କଟକ ଅରିଲ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ସ୍ଥିତ ଓମଫେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ପ୍ରଜାତିର 10,000 ଗାଈ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କଟକଠାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଡେରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଓମଫେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି। ପରିବହନ ପାଇଁ 7 କୋଟି 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 22ଟି ଯାନ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଯାନ ଦ୍ୱାରା ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ କରି ସିଧାସଳଖ ଓମଫେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଅଣାଯିବ। ସେହିପରି 3 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 3ଟି ଗୁଣ୍ଡ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ୟାକିଂ ମେସିନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସିଏମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ସ୍କିମ୍। ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ଆଣିବେ ସରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯିବ। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ 6 ଦିନିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଛାତ୍ରୀ ଅସୁବିଧାରେ ପଡନ୍ତି ନାମ ଗୋପନ ରଖି ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଏହା ବିରୋଧରେ ନିଜେ ଏତଲା ଦେଇ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ। ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସାଥୀ ଭାବରେ କାମ କରିବେ। ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସଂଯୋଜିକା ହିସାବରେ କାମ କରିବେ। ଏହା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା 5 ଜଣ ମହିଳା ସକ୍ରିୟ ପ୍ରଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫୋନ ହେବ ରାସନ କାର୍ଡ। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢାଇ ଭାରତ ସରକାର ମେରା ରାସନ 2.0 ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ହିଁ ରାସନ କାର୍ଡ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନେକ ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ୱାନ୍ ନେସନ ୱାନ୍ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଏହି ଆପ୍ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସୁବିଧା ଆଣିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ଦେଶରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ସରକାରୀ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଡିଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଳଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳ ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି। ପିପିଲିର ବଳଙ୍ଗାରେ ନାବାଳିକା
ଯିବା ଘଟଣାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ନାବାଳିକାଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଆମ ସରକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ। ନ୍ୟାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ। ଅପରାଧୀ ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସିତ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାରେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ମର୍ମାହତ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ସରକାର ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲୁଅଛି। ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ସହ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ ସେନା ଘାଟି। ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ବିତ୍ରା ଦ୍ୱୀପରେ ଏକ ସାମରିକ ଘାଟି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦ୍ୱୀପଟି ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ସରକାର ଏଠାରେ ଏକ ଘାଟି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିତ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 105 ପରିବାର ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦକ୍ଷିଣୀ ସିନେମାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାସ୍ୟାଭିନେତା ତଥା ଅଭିନେତା ଫିସ୍ ଭେଙ୍କଟଙ୍କ ପରଲୋକ। ତେଲୁଗୁ ସିନେମାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାସ୍ୟାଭିନେତା ତଥା ଅଭିନେତା ଫିସ୍ ଭେଙ୍କଟଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଶ୍ରାବନ୍ତୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 53 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଅଭିନେତା ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ବାଧକ ପାଲଟିଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ କାରଣରୁ ସେ ସମୟରେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ନ କରାଇ ପାରିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସିଆ କପ୍ 2025କୁ ନେଇ ବିସିସିଆଇର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏସିଆ କପ୍ 2025କୁ ନେଇ ସଙ୍କଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 24 ଜୁଲାଇରେ ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଢାକାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ଏସିସିର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ ଉପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ବିସିସିଆଇ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବିସିସିଆଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଯଦି ବୈଠକରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ବାଂଲାଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେଠାରେ ବଢୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିସିସିଆଇ ପୂର୍ବରୁ ଏସିସିକୁ ବୈଠକର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କହିସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ 10 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି। ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଘ EFTA ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଭାଗୀ ଚୁକ୍ତି TEPA ଆଗାମୀ ଅକ୍ଟୋବର 1, 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ଶନିବାର ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଭାରତରେ $100 ବିଲିୟନ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିବେଶ FDI ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସହ 10 ଲକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ 10ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଇଫ୍ଟାର 4 ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଲିଚେନଷ୍ଟାଇନ, ନରୱେ ଓ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଭାରତରେ ଫାର୍ମା, ଫିଟନେକ୍, ଏଗ୍ରିଟେକ୍ ଓ ନବକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିବାଦରେ ଡ୍ୟୁକ୍ ବଲ୍। ନରମ ବଲ୍କୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ଡ୍ୟୁକ୍ ବଲ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଚଳିତ ଆଣ୍ଡରସନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଏହି ବଲ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ବଲ୍ଟି ନରମ ହେବା ନେଇ ଉଭୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 30 ଓଭର ଖେଳ ପରେ ବଲ୍ ନରମ ବା ସଫ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ବଲ୍ ବଦଳାଇବାରୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଖେଳର ସମୀକରଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଫଳରେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଏନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବଲ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ନେଇ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।